ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಹರೀಶ್ ನಾಗರಾಜ್. ಇವತ್ತಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ, ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಈಗಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಜೆಟ್ ತಯಾರಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಲೈವ್. माननीय सदस्यगण, कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में हो रहा संसद का ये संयुक्त सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। नया वर्ष भी है, नया दशक भी है और इसी साल हम आज़ादी के 75वें वर्ष में भी प्रवेश करने वाले हैं। आज संसद के आप सभी सदस्य हर भारतवासी के इस संदेश और इस विश्वास के साथ यहाँ उपस्थित हैं कि चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, ना हम रुकेंगे और ना भारत रुकेगा। भारत जब जब एकजुट हुआ है तब तब उसने असंभव से लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त किया है। ऐसी ही एकजुटता और पूज्य बापू की प्रेरणा ने हमें सैकड़ों वर्षों की गुलामी से आज़ाद दिलाई थी। इसी भावना को अभिव्यक्त करते हुए राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कवि असम केसरी अंबिका गिरी राय चौधरी ने कहा था, ओम तत्सत भारत महात ऐक चेतोनाथ एक ध्यानोत ऐक साधोनाथ ऐक आवेगोत ऐक होइसा ऐक होइसा। अर्थात भारत की महानता परम सत्य है। एक ही चेतना में, एक ही ध्यान में, एक ही साधना में, एक ही आवेग में, एक हो जाओ, एक हो जाओ। आज हम भारतीयों की यही एकजुटता, यही साधना देश को अनेक आपदाओं से बाहर निकाल कर लाई है। एक तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी, दूसरी तरफ अनेक राज्यों में बाढ़, कभी अनेक राज्यों में भूकंप, तो कभी बड़े बड़े साइक्लोन, टिड्डी दल के हमले से लेकर बर्ड फ्लू तक देशवासियों ने हर आपदा का डटकर सामना किया है। इसी काल में सीमा पर भी अप्रत्याशित तनाव बढ़ा। इतनी आपदाओं से, इतने मोर्चों पर देश एक साथ लड़ा और हर कसौटी पर खरा उतरा। इस दौरान हम सब देशवासियों के अप्रतिम साहस, संयम, अनुशासन और सेवा भाव के भी साक्षी बने हैं। महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में हमने अनेक देशवासियों को असमय खोया भी है। हम सभी के प्रिय और पूर्ववर्ती राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन भी कोरोना काल में हुआ। संसद के 6 सदस्य भी कोरोना की वजह से असमय हमें छोड़कर चले गए। मैं सभी के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। माननीय सदस्यगण, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कृतम में दक्षिणे हस्ते,
जयो में सव्य आहिता, अर्थात हमारे एक हाथ में कर्तव्य होता है तो दूसरे हाथ में सफलता होती है। कोरोना महामारी के इस समय में जब दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, हर देश इससे प्रभावित हुआ, आज भारत एक नए सामर्थ्य के साथ दुनिया के सामने उभर कर आया है। मुझे संतोष है कि मेरी सरकार के समय पर लिए गए सटीक फैसलों से लाखों देशवासियों का जीवन बचा है। आज देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या भी तेजी से घट रही है और जो संक्रमण से ठीक हो चुके हैं उनकी संख्या भी बहुत अधिक है। माननीय सदस्यगण, जब हम बीते एक वर्ष को याद करते हैं तो हमें स्मरण होता है कि कैसे एक ओर नागरिकों के जीवन की रक्षा की चुनौती थी तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की चिंता भी करनी थी। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रिकॉर्ड आर्थिक पैकेज की घोषणा के साथ ही मेरी सरकार ने इस बात का भी ध्यान रखा कि किसी गरीब को भूखा न रहना पड़े। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 8 महीनों तक 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति माह अतिरिक्त अनाज निःशुल्क सुनिश्चित किया गया। सरकार ने प्रवासी श्रमिकों, कामगारों और अपने घर से दूर रहने वाले लोगों की भी चिंता की। वन नेशन, वन राशन कार्ड की सुविधा देने के साथ ही सरकार ने उन्हें निःशुल्क अनाज मुहैया कराया और उनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलवाईं। महामारी के कारण शहरों से वापस आए प्रवासियों को उनके ही गांवों में काम देने के लिए मेरी सरकार ने 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी चलाया। इस अभियान की वजह से 50 करोड़ मैन डेज के बराबर रोजगार पैदा हुआ। सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों और ठेला लगाने वाले भाई बहनों के लिए विशेष स्वनिधि योजना भी शुरू की। इसके साथ ही करीब 31,000 करोड़ रुपए गरीब महिलाओं के जन धन खातों में सीधे ट्रांसफर भी किए गए। इस दौरान देश भर में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी गरीब महिलाओं को 14 करोड़ से अधिक मुफ्त गैस सिलेंडर भी मिले। अपने सभी निर्णयों में मेरी सरकार ने संघीय ढांचे की सामूहिक शक्ति का अद्वितीय उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इस समन्वय ने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है और संविधान की प्रतिष्ठा को सशक्त किया है। माननीय सदस्यगण, आचार्य चाणक्य ने कहा है, तृणम लघु तृणात् तूलम तूलादपि च याचकः वायुना किम न नीतो असो माम्यम या चयस्यति। अर्थात याचना करने वाले को घास के तिनके और रुई से भी हल्का माना गया है। रुई और तिनके को उड़ा ले जाने वाली हवा भी याचक को इसलिए अपने साथ उड़ाकर नहीं ले जाती कि कहीं वह हवा से भी कुछ मांग न ले। इस प्रकार हर कोई याचक से बचता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि अपने महत्व को बढ़ाना है तो दूसरों पर निर्भरता को कम करते हुए आत्मनिर्भर बनना होगा। आज़ादी की लड़ाई के समय हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिस सशक्त और स्वतंत्र भारत का सपना देख रहे थे, उस सपने को सच करने का आधार भी देश की आत्मनिर्भरता से ही जुड़ा था। कोरोना काल में बनी वैश्विक परिस्थितियों ने जब हर देश की प्राथमिकता उसकी अपनी ज़रूरतें थी, हमें ये याद दिलाया है कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इस दौरान भारत ने बहुत ही कम समय में 2200 से अधिक प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बनाकर हजारों वेंटिलेटर्स का निर्माण करके पीपीई किट से लेकर टेस्ट किट बनाने तक में आत्मनिर्भरता हासिल करके अपनी वैज्ञानिक क्षमता
ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ, ಸರ್ಕಾರ ಎದುರಿಸಿರುವಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಸದನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. KGF ಪಾರ್ಟ್ 1 ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 6:32 ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ, ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ KGF ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಡೇಟ್ನ ಇದೀಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 6:32 ರಿಲೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಏನಾದರೂ ಈ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರು ಅಂತಾರ, ಬಹುಶಃ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೂರ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಹತ್ತಿರ ಅಂದರೆ ಇನ್ಯಾವಾಗ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಟುಡೇ ಅಟ್ 6:30 PM. ಏನು ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಇವತ್ತು 6:32 ಆ ಭಾಷೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಟುಡೇ ಅಟ್ 6:30 PM ಅಂತ ಕೂಡ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡ್ತಿರೋರಿಗೆ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏನೇನು ನಡೀಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿಲನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದಾದಾ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀಬೋದು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಒಂದಷ್ಟು ಗೆಸ್ಗಳು ಮಾಡುತ್ತೀರಾ. ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತೂ ಇನ್ನೇನೇನೋ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫೈನಲಿ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಡೇಟ್, ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್, ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 6:32 ವಿಜಯ್ ಕಿರಗಂದೂರ್, ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲಮ್ಸ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಯಶ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ, ಆ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಇವತ್ತು 6:32 ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಬಾಸ್. ಟಾಲಿವುಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಬರ್ಟ್ ಸಮರ ಸಾರ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನದು? ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಕಾಶ. ಮಾರ್ಚ್ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ರಾಬರ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾರಂತೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ಮಂದಿ. ಟಾಲಿವುಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಇದೀಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಯಜಮಾನ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಇರಲ್ಲ. ಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು. ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಇಡೀ ರಾಬರ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲ ಹೊತ್ತಲೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ, ನಟ ದರ್ಶನ್ ತೂಗುದೀಪ್, ಡಿ ಬಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಉಮಾಪತಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಇಟ್ಟ ಗೌರವಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಲೆ ಬಾಗಲೇಬೇಕು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ತಮಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಬಹಿರಂಗ ತಿಳಿಸಿ ಬರೋದು ಸತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದು ದುರ್ಬಂಧ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ KGF ಆಯಿತು, ಪವರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಯಾವ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೂ ದೂರ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವ ದೂರ ನಮಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಂದರೆ ನಾವು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಸಂಡೇ ಇದೆ, ಅದಿದ್ದು ಮಾತುಕತೆ ಆಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟೇ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ NM ಸುರೇಶ್ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ದರ್ಶನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ಸಿ, ಈಗಲೂ ನಂಬ್ತೀವಿ, ಈಗಲೂ ಬಗೆಹರಿಲಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆ ಥರದ ಮತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರಲಿ, ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ತದನಂತರ ಕೂತು ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವ ಭರವಸೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ NM ಸುರೇಶ್ ಅವರು. ನೋಡೋಣ, ದರ್ಶನ್ ಅವರು, ಉಮಾಪತಿ ಅವರು, ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 12 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮತ್ತು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೋತಾರೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ವಾ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಲಂಕೇಶ್ವರ ದಶಕಂಠ ರಾವಣ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18 ನ್ಯೂಸ್ 18ನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಅಂದರೆ ಅದು ಬೈಜೂಸ್ ಯಂಗ್ ಜೀನಿಯಸ್. ಎಂತೆಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಡ್ರಮ್ಮರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಬೈಜೂಸ್ ಯಂಗ್ ಜೀನಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ, ಅದರ ಝಲಕ್ಕಿಲ್ಲಿದೆ. ಇವನು ಯಂಗ್ ಜೀನಿಯಸ್, ಇವನಲ್ಲಿದೆ ಪುಟಿಯುವ ಉತ್ಸಾಹ. ಹಾಯ್, ಐಮ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್. ನಾನು ಅನೇಕ ಪರ್ಕಸಿವ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾರಿಸ್ತೀನಿ. ಅವು ಕಾಹೋನ್, ದರ್ಬೋಕಾ, ಮೃದಂಗಂ, ತಬಲಾ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಡ್ರಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವನು ಯಂಗ್ ಜೀನಿಯಸ್, ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಡ್ರಮ್ ಬಾರಿಸಬಲ್ಲ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಬಾಲಕ. ವಿಶ್ವದ ಒಬ್ಬ ಕಿರಿಯ ಡ್ರಮ್ಮರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವನು ಯಂಗ್ ಜೀನಿಯಸ್, ಕೇವಲ 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ದುನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಪೋರ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18ನ ಅದ್ಭುತ ಶೋನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನ ಸ್ಟೀವನ್, ಲಂಡನ್ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಗ್ರೇಟ್ ಡ್ರಮ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗೆದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಹುಡುಗ, ಅದು 100ರಲ್ಲಿ 91 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಜೊತೆ. ಇವನು ತನ್ನ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಸೂಪರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಕಿರಿಯ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ? ನನಗೆ ರಿದಮ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇಸ್ ಎ ರಿದಮ್. ಸೊ ಐ ಲೈಕ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ದಟ್ ಐ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ಪಂಚ್ ಲೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇಸ್ ರಿದಮ್. ಇವನ ಗುರು AR ರೆಹಮಾನ್. ಇವನ ಹಾಡು 10,000 ರೀಸನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿ ವ್ಯೂಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಂಗ್ ಜೀನಿಯಸ್. ಇದೇ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಔಹಾರಿದ್ದಾರೆ, ಮೂಗು ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ, ಇದೇ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ 18ನಲ್ಲಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗದೆ ಕಾಯ್ತಾರೆ. ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ, ನಮಗೊಂದು ನ್ಯಾಯ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದವರು. ಸ್ವತಃ ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಟ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್, ಡಿ ಬಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಮಾಪತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಉಮಾಪತಿಯವರು, ಹಿರಿಯ ನಟರಾದಂತಹ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾರ್ಚ್ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 11ನೇ ತಾರೀಕು. ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಡಬ್ ಆಗಿರೋ ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಸರ್? ಸರ್, ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದ್ 2 ವಾರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅವರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಅಂತಾನೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡೋರು ಜನ, ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ, ಅದ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮವ್ರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತ ಆಗೋ ದಿನನೇ ಬಂದು ನಮ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮವ್ರನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ನಮ್ಮನೆಯವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾರೆ. ನಾನ್ ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನನಗಾಗಿದೆ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಕೂತಿರೋರು ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ತಗೊಂಡು ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸರ್. ಜನ ನೋಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಕರೆಕ್ಟ್. ಉಮೇಶ್ ಬಣ್ಕರ್ ಉಮೇಶ್ ಬಣ್ಕರ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಉಮಾಪತಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಸಿದೀನಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ಪರ ರಾಜ್ಯದ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶಕರಾಗ್ಲಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಆಗ್ಲಿ, ಹಂಚಿಕೆದಾರರಾಗ್ಲಿ ಇಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಗಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ್ಲೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹುಡುಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್. ಆಯ್ತಾ? ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೋ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನೋ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ? ಹೇಗೆ ಯಾವ್ದು ಕೊರತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇವತ್ತು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಮಾಪತಿ ಸರ್, ಒಂದು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವತಃ ದರ್ಶನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರು, ಅದ್ರ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇನ್ಯಾರೋ ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದಾಗ, ಇನ್ಯಾರೋ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಈ ತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ದರ್ಶನ್ ಸರ್ಗಿರೋ ಭಾಷಾ ಅಭಿಮಾನ, ದರ್ಶನ್ ಸರ್ಗಿರೋ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ, ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇದೇನೋ ನಮಗ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಮಗ್ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಂಡ್ ಲೀವ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದು, ಲೆಟ್ ಲೀವ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವರು ಬದುಕ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ಗೆ ಈ ತರ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇನ್ ಚಿಕ್ಕಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡದು, ಹೀರೋಗಳು ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಸಿನಿಮಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಇಳಿತಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇತಿಶ್ರೀ ಆಡ್ಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೆಟರ್ ಲೇಟ್ ದೆನ್ ನೆವರ್. ಯಾವತ್ತೂ ಆಗದಿರೋಕ್ಕಿಂತ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು. ಹಲೋ ಸರ್, ಮಾತಾಡ್ಲಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ಬಣಕಾರ್ ಅವರು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೇಂಬರ್ದು, ಈಗ ನಾವು ತತ್ಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಅದು ಒಳ್ಳೇದು. ಈ ನಾಡಿಗೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಲಿ, ಭಾಷೆಗಾಗ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ಉಮಾಪತಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮವ್ರು ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಒಳಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಡಚಣೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚೇಂಬರ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಚೇಂಬರ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇದಿಕೆಗಳಿದಾವೆ, ಕಲಾವಿದರು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಈಗಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದರ್ಶನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ, ಬಟ್ ಸಂಘನೂ ಸಹ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ. ಇದು ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇನ್ನಿನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉಮಾಪತಿಯವರು, ದರ್ಶನ್ ತೋಗದೆ ಪ್ಲಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಇಡೀ ತಂಡ ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಲುಗುವರಿಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಅವರ ಭಾಷೆ ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ದುರಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗುಗೆ ಡಬ್ಬಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಅದು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರಥಿ ಇದೀಗ ಸಮರ ಸಾರಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ದರ್ಶನ್ ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ಹತ್ತತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರಿದ್ದಾರೆ, ಅಹವಾಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ, ಉಮಾಪತಿಗಳು ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ದಶಕದಿಂದನೂ ಹೌದು, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಬಂದಾಗ 400, 500, 600 ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಒಂದು 80, 120 ಅಷ್ಟೇ ಥಿಯೇಟ್ರು. ಆ ಥರದ ಉದಾಹರಣೆ ತುಂಬ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸ್ವತಃ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅವರೇ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಅವನು ತಾಳ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ, ಮಾತು ಕೊಟ್ರೆ ದಶರಥ ರಾಮ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಜಾನಕಿ ರಾಮ. ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇದು ಗಡಿ ಮುಂಬೈ ಕಡೆ. ಇದು ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೊತೆಗಿನ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಇವರು ತುಪ್ಪಸುರಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರದೇನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಾರವಾರ, ಬೀದರ್, ಬಾಲ್ಕಿ, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರದೇಶ
ಹೌದಲ್ವ, ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ಅನ್ನುವ ತಮ್ಮ ವಾದಕ್ಕೆ ಬಲ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ 50 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರನ್ನು ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವೇ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಕುರಿತು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನುವ 35 ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ಕುಮಾರ್ ಸೇನ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರು ಗಡಿ ಸಂಬಂಧ ಬುಕ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ವಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಈಗ ತೆಗಿತಿರುವಂಥ ಮಗದೊಂದು ಖ್ಯಾತೆ. 1955, 1960, ಆವಾಗ ಮಹಾಜನ್ ವರದಿ, ಆವಾಗಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಸೇರಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಯಾರೋ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಪೆದ್ರಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಾಹೇಬ್ರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೆಳಗಾವಿ ಕನ್ನಡದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಜಾಗ ಕನ್ನಡದ ನೆಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಾರು ಮಾಡಲಿ, ಸ್ಕೆಚಾರು ಮಾಡಲಿ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಾರವಾರ, ಬೀದರ್, ಬಾಲ್ಕಿ, ಹುಮನಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗ ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ಅದು ನಮ್ಮದು ಅಂತ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಖಾತೆ ತೆಗೀರಿ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಖಾತೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೆಳಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವಸೇನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಆ ಭಾಗದವರು ಇದೀಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ವಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇರ್ಬೋದೇನಪ್ಪ ರಾಜಕೀಯ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಇತ್ತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿವಸೇನಾ ಮುಖವಾಣಿ ಸಾಮ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಹಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಪಾದಕೀಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ವಿರುದ್ಧ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚಳವಳಿ ಹುತಾತ್ಮರನ್ನ ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದವರನ್ನ ಸವದಿ ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಾಮ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ, ಅವರೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ, ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆ ಅದೆಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೀದೇ ಇರೋ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸೂ ಅಲ್ಲ, ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಲೈನ್ಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಮ್ನಾದವರು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಸೌದಿ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮರಾಠಿಗರು ನಮ್ಮವರಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಗಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರ ಮಾತಿದು. ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಯವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಮರಾಠಿಗರು ನಮ್ಮವರೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಗಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ವೆರಿ ಟ್ರೂ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಠಾಕ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿಕೆ. ಶಾಸಕರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬನ್ನಿ ಕೇಳೋಣ. ಅಲ್ಲ, ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಹಳೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರಗಳನ್ನ, ಅದರಲ್ಲೇನು ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಂತ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತಿಮ ಆಗಿದೆ. ಅದೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂಥ ಮಹತ್ವನಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ, ಮುಖ್ಯ ಭಾಳ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ, ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲೇ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಸ್ 18ನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ. ಅದ ಹೆಸರು ಬೈಜೂಸ್ ಯಂಗ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಾರ ಇದೇ ಶನಿವಾರ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ವಂಡರ್ ಕಿಡ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆತನ ಹೆಸರು ಅನುಬ್ರತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಂತ. ಆತನ ಸಾಧನೆಯ ಸಣ್ಣ ಝಲಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನುಬ್ರತ ಸರ್ಕಾರ್. ನಾನು 5th ಗ್ರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲು ಕಲಿತಿದ್ದೀನಿ ಟು ಶೇರ್ ಮೈ ಐಡಿಯಾಸ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇವನು ಯಂಗ್ ಜೀನಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು 9 ಆಪ್ಸ್. ಇವನು ಯಂಗ್ ಜೀನಿಯಸ್. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ ಇವನ ಚಾಟ್ ಆಪ್ ಮೀಟ್. ಇವನು ಯಂಗ್ ಜೀನಿಯಸ್. ಗುರುವೇ ಇಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಇವನೇ ಗುರು.
ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 18ನ ಅದ್ಭುತ ಶೋನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾಲ್ನ ವಂಡರ್ ಕಿಡ್ ಅನುಬ್ರತ್. I do think that he has great prospects, but I would tell him focus on apps which will go viral. ಬೆಂಗಾಲ್ನ ಅಲಿಪುರ್ ದ್ವಾರದ ಇವನು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿಯೇ ಜೀನಿಯಸ್ ಆದ. ನೀವು ಹರ್ಷ ಭೋಗ್ಲೆ ಸರ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳಿ. ನೀವು ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ನೋಡಿ, ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮೆಸೇಜ್. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಹರ್ಷ ಭೋಗ್ಲೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಗ್ ಬಂತು? ಸರ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಕೇವಲ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ? Yes sir. Actually I can't control myself. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಂದಲೇ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಲೆಜೆಂಡರಿ ರನ್ನರ್ಸ್, ಪಿಂಚ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಲೂಡೋಶಿಪ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಪ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದಂಗುಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಂಗ್ ಜೀನಿಯಸ್. ಇದೇ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊತ್ತಿನ